भागो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनरा। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। मोहे सतगुर के हाथ, करो लिखावन है जिन गाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन किरपा दे खजाने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुशोभित हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने सतगुरां दी इलाही ते अगमी बाणी दे कीर्तन दियां दातां सरवण कीतियां। इस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दे जीवन की कथा सरवण करन दा समा प्राप्त होया। पिछले दीवान दे विच सरवण कीता है। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह दिल्ली की धरती ते विराजमान ने। बादशाह औरंगजेब की कैद विच आप अपने आप नूं महाराज जियां ने पा के ते बैठे ने। इधरों एक सिख दिल्ली तो गया परिवार का सुनेहा लैके, महाराज अगे आप जी का की हुक्म है। सतगुरां दे नाल बचन बिलास हो रहे ने। जिवें महाराज अगे बख्शिश कर दे, आओ बड़ी भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो उस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां नूं सिख दसदा पिया, कहन लगे जी तुहाडे साहिबजादे साहिब गोबिंद राय जी अपनी दादी माँ ते अपनी माता नूं कह के धीरज दे बचन ते हौसला दे रहे ने, पर फिर भी उन्होंने मेरे हाथ सुनेहा तुहाडे कोल भेजिया कि पिता सतगुरु नूं पुछो भी अगे की करना है। ते सतगुरु पातशाह जी आप जी हुण इत्थों दसो भी अगे की करना है। माता नानकी जी ते माता गुजरी जी हौसला छड्ड के बड़ा वैराग करदे, तुहानूं याद करदे, पर आप जी कृपा करके ये दसो भी अगे की करना है। तुहाडे साहिबजादे ने तुहाडे कोल भेजिया, ये बचन सिख ने आखे हन। ते सतगुरु पातशाह हुण तुसीं लिखाओ ते मैं लिखदा हाँ। ते वो तुहाडे बचन जदों मैं आनंदपुर साहब जाके दिखावांगा सारे परिवार नूं संगतां नूं, तुहाडे मुख दे कहे हुए बचन जदों मैं जाके दसांगा, उदों सारा परिवार धीरज धारण करेगा, उदों सारियां दे दुख दूर हो जाणगे। उन्ना चिर सारा परिवार दुखी है जिन्ना चिर तुहाडे वल्लों कोई संदेश नहीं जाता। आप जी कृपा करो अपना संदेश भेजो ताकि सारे परिवार नूं संगत नूं धीरज आ जावे। सतगुरु जी मैं तां चल के आया आप जी दे कोल, ये कारण है। सिख ने आनंदपुर साहब तो दिल्ली जाण दा कारण दस्सिया भी कारण ये सी पातशाह तुहाडे परिवार ने तुहाडा फैसला तुहाडा संदेश लैण वास्ते मैनू भेजिया है। ते सतगुरु जी आप जी की खबर पाउणा चाहुंदे ने, तुहाडा परिवार भी इत्थे तुहाडा हाल की है ते तुसीं करना की अगे चाहुंदे हो, ये खबर लैण वास्ते मैनू भेजिया है। ते सतगुरु पातशाह आनंदपुर साहब दे विच बेअंत संगत इकट्ठी है। मसंद जथेदार मोहतबार प्रबंध करन वाले सारे जिहड़े सिख हन। पातशाह जी तुहाडे वल्लों सारियां नूं ही चिंता है। मसंद जिहड़े ने वो भी चिंता करते पै भी महाराज जेल विच बैठे पता नहीं की होवेगा। परिवार भी चिंता करदा, संगतां भी चिंता करदियां, सारे फिक्र दे विच चिंत विच बैठे ने भी की होना है ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ इस गल का पता नहीं है। जदों सिख आपस में मिलते हैं ना उस वेले बड़े दुखी होंगे, एक दूजे के गल लग लग के मिलते।
ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਝੂਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਰਾ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ ਹੌਸਲਾ। ਧੀਰਜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜਮਾਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਕੋਤਵਾਲ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਮਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਸਿਆਹੀ ਮੰਗਾਈ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰਾਗ ਜਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਰਾਗ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਭਿੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਨਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕ ਦੀ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਲਮਾਂ ਦਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਾਂ। 9ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਨਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਅੰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਜਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਕਹਿ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਪਿੱਠਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਹ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧੜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਵੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੜ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਧੜ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਗਲਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਲਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕਹੀਏ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਹਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਧੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੈ ਬਿਦ ਚਲ ਕਉਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਭਗਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਟ। ਕਨਿਸ਼ਟ ਭਗਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਨਿਸ਼ਟ ਭਗਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਭਗਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤਮ ਭਗਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਧਮ ਭਗਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੱਧਮ ਭਗਤਾ। ਕਨਿਸ਼ਟ ਭਗਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਨਿਸ਼ਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਧਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤਮ ਭਗਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤਮ ਭਗਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਭਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਾਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ, ਮਾਲਾ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਲਿਬਾਸ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ। परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹੀਏ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵੇਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਵੇਂਗਾ। परमात्मा ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਆਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਐ ਮਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੜਫੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿਓ, ਤੜਫੇਗੀ। ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਸਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਰਵੇਂਗਾ ਸੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਰਵੇਂਗਾ ਖੁਸ਼। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੰਜਟ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਖਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਿਟਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ। ਚਿੰਤਾ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਭਗਤ ਲਿਖਿਓ ਸ਼ਲੋਕ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ 80-81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਭਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧ ਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੌਸੀ ਰਾਤ। ਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮੰਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਰਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ, ਜੰਮ ਸੌ ਜਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਪੈਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਕਿਆਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦੂਕ ਗੋਲੀ ਵਰਸ਼ਾ ਗੰਡਾਸਾ ਕੁਹਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰਾਂ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ।
नहीं मरना, मैं दुनिया ते रहना, मैं ना मरो मरबो संसारा, मैं नहीं मरांगा, दुनिया भावें मर जाए। पर जदों हरनाकश वर्गियां नूं मौत आई ना, तो महाराज कहन लगे उदों ना दिन सी ते ना रात, ना धरती ते ना आकाश, ना महल दे अंदर ना महल दे बाहर। परमात्मा ने अपने गोडियां ते लम्मे पा के ना, गोडियां दे उपर ते दरवाजे की दहलीज दे उत्ते बैठ गए। रब परमेश्वर खुदा जो मर्जी कह लईए, अपने गोडियां ते रख के दरवाजे की दहलीज विच बैठ गया। कहन लगे दस पुत्रा, ना हुण अंदर ही ते ना बाहर ही ते ना धरती हो ते ना इत्थे मिट्टी हो ते ना आकाश है, कुछ भी नहीं। अपने हथां दे नौ ही एडे एडे वड्डे कर लै भी नौवां दे नाल पाड़ के ते हरनाकश दी जान कढ़ दित्ती। सतगुरु पातशाह कहन लगे भी संसार विच पक्का कोई नहीं रह सकदा, यतन ते बड़ियां ने कीते ने भी मौत ना आवे, पर मौत तो टलिया नहीं जाना, ये आउणी आउणी है, भावें अज ते भावें कल। हुण गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अपनी माता नानकी जियां नूं किहड़े श्लोक उचारण करके उपदेश देणगे, माता गुजरी जियां दे प्रति किहड़े किहड़े श्लोक लिखणगे, अते अपने साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के प्रति किहड़े श्लोक उचारण करनगे, कल दे दीवान विच सरवण करांगे। समय की समाप्ति, भुलां दी मुआफ़ी, बचन गुरु का हिरदे वसे। आप संगतां ने कल नूं समय सिर पहुँच के इस इतिहास नूं अगे सरवण करना। लेखा कतह न छूटी है।